Science Part Second chapter, that is Life Processes in Living Organism Part First. So today we are going to study about this chapter. Before we start this lesson, we recall some questions or some things. The first question is, how are the foodstuffs and their nutrient content useful for body? So the foodstuffs are digested and converted into the soluble nutrients. You know that these nutrients are carried by blood to every cell of the body. Oxygen inhaled at the same time in the respiration, so that is also carried to every cell. In the body cells, this oxygen carried out by the respiration of the nutrients, thus energy is produced there. The energy helps to the body to carry out the all functions. The nutrients helps the growth and development of the body. So thus foodstuffs and their nutrients contents are useful for our body. म्हणजे बघा आपण जे काय फूडस्टफ्स खातो, जे काय आपण खातो तर त्याचं कन्वर्जन जे आहे तर ते एनर्जीमध्ये केलं जातं. अशा पद्धतीने आपल्या बॉडीला काय होतं, त्याचा उपयोग होतो. सेकंड क्वेश्चन इज, व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द बॅलन्स्ड डाएट ऑफ द बॉडी? व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द बॅलन्स्ड डाएट फॉर आवर बॉडी? बॅलन्स्ड डाएट consists carbohydrate, proteins, fats, vitamins, minerals in the right proportion. So in the balanced diet, these all components consist in a right proportion. So each nutrients that carries a specific important function. In balanced diet, all these nutrients are in the right proportion, and hence balanced diet is required for the energy and nutrition, and it is very much important for maintaining our health. So now see, the third question is, which different functions are performed by the muscles of the body? So different functions are performed by the muscles of the our body. So there are different three types of muscles are present in the body, and you already studied about in the 9th standard. These muscles are voluntary muscles that brings about the movements according to our will. Involuntary muscles that brings about the vital activities of the body, and the visceral organs are under control of our involuntary muscles. So there are third type of muscles present in our body, and that are the cardiac muscles, which controls the movement of the heart, especially heart. Carbohydrates and proteins that are stored in the muscles. So these are the some important functions of muscles. Now fourth question is, see, what is importance of the digestive juices in digestive system? What is the importance of the digestive juices? So digestive juices that contains the different enzymes. Enzymes acts as the catalyst, and they brings about the chemical reactions at the faster rate. So the digestive juices of the stomach that makes the pH of the digestive tract and acidic, and while the intestinal juice that makes the alkaline. So thus digestive juices are important for the in the digestive system. Which system is in the action for removal of the waste materials produced in the human body? So in the excretory system, the excretory system helps in the removal of the nitrogenous waste materials that are produced in the human body. So mainly excretory system जे आहे तर ते वेस्ट मटेरियल रिमूव्ह करण्यासाठी आपल्या बॉडीमध्ये काय असते, इम्पॉर्टंट असते. देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हॉट इज द रोल ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टम इन द एनर्जी प्रोडक्शन? ड्यू टू द सर्क्युलेटरी सिस्टम, glucose from the digestive system and oxygen
from the respiratory system that is transported to the every cell. Red blood cells carry the oxygen as that from the blood that is pumped by the heart. In every cell, with the help of the oxygen and glucose, molecules yield the energy by the process of oxidation. So the circulatory systems functions. Next question is, how are various processes occurring in human body controlled and in how many ways? So the nervous system and the endocrine system that brings about the control by the nervous and chemical coordination in the body, and you already studied about this in the 9th standard. Due to the such coordination between the functions of the body that is carried out by the sequential and controlled manner. So thus mainly our brain means our central nervous system of the nervous system and endocrine system that controls on our body functions. Now see, living organism and the life processes. So in the living organism, life processes are very much important. Various organ systems are continuously performing their functions in our human body. तर आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये मेनली डिफरंट टाईपच्या ऑर्गन सिस्टीम काय होतात, कंटिन्युअसली परफॉर्म करत असतात. सो अलॉंग विथ द व्हेरियस सिस्टीम्स लाईक द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, रेस्पिरेटरी सिस्टीम, excretory system, and then control systems. So these are the some external and internal organs which are performing their functions independently but through the complete coordination. तर आपल्या बॉडीमध्ये ह्या डिफरंट काय असतात, सगळ्या लाईफ प्रोसेसेस हा कंटिन्युअसली परफॉर्म करत असतात. याच्या काही एक्झाम्पल्स आपण या पूर्वीच्या काही क्लासेसमध्ये आपण शिकलेलो आहोतच. तर यामध्ये काही इंटरनल आणि काही एक्सटर्नल जे ऑर्गन्स आहेत, तर त्यांच्या त्या स्टेटनुसार दे परफॉर्म देअर फंक्शन्स. ऑल दीज फंक्शन्स आर कॅरीड थ्रू द स्पेसिफिक टाईप ऑफ द कम्प्लीट कोऑर्डिनेशन. हे सगळे जे फंक्शन्स आहेत तर ते कोऑर्डिनेशन म्हणजे समन्वयामधूनच ह्या सगळ्या फंक्शन्स जे आहेत तर ते आपल्या बॉडीमध्ये कॅरी आउट केल्या जाऊ शकतात. सो इन ओव्हरऑल system in the action in the more or less same way on organism. बऱ्याच वेळेला सगळ्याच ऑर्गॅनिझममध्ये अशाच पद्धतीनं या प्रकारच्या लाईफ प्रोसेसेस होत असलेल्या आपण बघू शकतो. सो ऑल दीज आर द नीड ऑफ द कंटिन्युअस सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर द पर्पज. ऑल दीज आर द सिस्टम्स दॅट आर इन द ॲक्शन फॉर मोर or the less some ways of the organisms. So these are the continuous source of the energy. तर इथं यामध्ये मेनली जी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे तर याच्यामध्ये किंवा रेस्पिरेटरी सिस्टीमच्या हेल्पने एनर्जीचा जो सोर्स आहे तर तो काय होतो, कॅरी आउट केला जातो. कार्बोहायड्रेट, फॅट्स, लिपिड्स, these are the sources of this energy and these are harvested by the mitochondria present in the each cell. आता ही जी एनर्जी प्रोडक्शनची जी प्रोसेस आहे तर ती मेनली एनर्जीच्या सोर्सेस मधून काय होते, कॅरी आउट केली जाते. फॉर एक्झाम्पल कार्बोहायड्रेट जे आहेत, फॅट्स किंवा लिपिड जे आहेत तर ते एनर्जीचे काय आहेत, मेन सोर्सेस आहेत. तर इथं या सगळ्याला काय केलं जातं, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम थ्रू डायजेस्ट केलं जातं आणि सिंपल सबस्टन्समध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होतं. याच्यानंतर सेलमध्ये असणारं जे काय सायटोप्लाझम आहे तर याच्यामध्ये हे काय होतं, हे फूड मटेरियल ॲब्सॉर्ब केलं जातं. तर इथे काय केलं जातं, विथ द हेल्प ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शनची प्रोसेस काय केली जाते, कॅरी आउट केली जाते. So it is not like that only foodstuffs that are essential or sufficient for the energy production, but
ऑक्सिजन अल्सो नेसेसरी. आता ही जी एनर्जी प्रोडक्शनची जी प्रोसेस आहे त्याच्यासाठी हे जे एनर्जी सोर्सेस आहेत कार्बोहायड्रेट, फॅट्स किंवा जे लिपिड्स वगैरे याच्यासारखे काही फूड स्टफ्स आहेत तर ते पण नेसेसरीच आहेत. पण याच्या फक्त याच फूड स्टफ्सचं कन्वर्जन हे एनर्जीमध्ये होतं असं नाही, तर ही जी प्रोसेस आहे तर ती कॅरी आउट करण्यासाठी ऑक्सिजनसुद्धा काय असतं तेवढाच इम्पॉर्टंट असतो. म्हणजे या सिंपल सबस्टन्सचं ऑक्सिडेशन होतं आणि त्या प्रोसेसमधूनच काय होते एनर्जी प्रोडक्शनची प्रोसेस एनर्जी प्रोडक्शन होतं. ऑल दीज बिसाइड द coordination. So all these foodstuffs and the oxygen that are transported up to the cell via circulatory system. आता हे सगळे जे फूडस्टफ्स आहेत किंवा हे जे ऑक्सिजन आहे तर हे सेलपर्यंत किंवा सेलच्या सायटोप्लाझमपर्यंत हे कॅरी आउट केलं जातं थ्रू द सर्क्युलेटरी सिस्टीम. म्हणजे इथं फक्त बघा डायजेस्टिव्ह सिस्टीमच नव्हे, रेस्पिरेटरी सिस्टीम त्याच्यासोबत सर्क्युलेटरी सिस्टीम पण काय इथं मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे एनर्जी प्रोडक्शनच्या फंक्शनमध्ये. सो ऑल दीज सिस्टीम्स आर कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल सिस्टीम इन द बॉडी. सो आता इथं बघा या सगळ्या ज्या सिस्टीम्स आहेत म्हणजे इथं आता एनर्जी प्रोडक्शन करायचं असेल तर फक्त डायजेस्टिव्ह सिस्टीमच नव्हे तर त्याच्यासोबत रेस्पिरेटरी सिस्टीम आणि त्याच्यासोबत सर्क्युलेटरी सिस्टीम पण काय होते इथं इम्पॉर्टंट असेल. सो ऑल दीज हेल्प्स फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन. आता या सगळ्या ज्या प्रोसेस आहेत तर याच्यावर कंट्रोल करण्याचं काम जे आहे किंवा यांच्या सगळ्या या प्रोसेसेसमध्ये कोऑर्डिनेशनचं ठेवण्याचं जे फंक्शन आहे तर ते कंट्रोल सिस्टीमकडून काय केलं जातं कॅरी आउट केलं जातं. सो दस each process contribute in its own way in the process of the energy production. आता आपण बघितलं की अशा प्रकारे काय होतं सगळ्या ज्या सिस्टीम्स आहेत तर त्या त्यांच्या वेजनी त्यांच्या पद्धतीने काय होतात हे एनर्जी प्रोडक्शनच्या फंक्शनमध्ये हेल्पफुल ठरत असतात. फंक्शनिंग ऑफ ऑल दीज लाईफ प्रोसेसेस अल्सो रिक्वायर द एनर्जी. आता ही जे ह्या सगळ्या ज्या लाईफ प्रोसेसेस होत असतात याच्यामध्ये एनर्जी ही काय असते खूप महत्त्वाची असते. ऑल फंक्शनिंग ऑफ द लाईफ प्रोसेस रिक्वायर्स द एनर्जी. सो ह्युमन अँड अदर ॲनिमल्स कंज्युम द फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स. तर ह्युमन्स किंवा अदर जे ॲनिमल्स आहेत तर तुम्हाला माहिती आहे की ह्युमन्स आणि अदर ॲनिमल्स जे आहेत तर ते व्हेजिटेबल्स किंवा जे फ्रूट्स आहेत तर त्यांचं कंझम्पशन करतात ॲज अ फूड स्टफ म्हणून. प्लांट जे आहेत तर ते मात्र काय आहेत ॲटोट्रॉपिक आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे. सो दे कॅन प्रोड्यूस देअर ओन फूड मटेरियल. दे प्रिपेअर देअर ओन फूड मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तर याचा स्टडी पण तुम्ही काय केला यापूर्वीच्या काही प्रिव्हियस क्लासेसमध्ये तुम्हाला झालेला आहे. सो plants utilize some of the food for themselves, whereas remaining that is stored in various parts of the plant, and that parts are like stored food is or extra food is stored in fruits, leaves, stems or roots etc. The plants काय ॲटोट्रॉपिक आहे तर ते त्यांचं स्वतःचं काय करतात अन्न तयार करू शकतात. त्या तयार झालेल्या अन्नामधलं जे फूडमधलं काही पर्सेंटेजमधलं जे फूड आहे तर ते काय करतात प्लांट्स स्वतःसाठी काय करतात युटिलाइज करतात यूज करतात. आणि जे राहिलेलं जे रिमेनिंग जे फूड आहे तर ते मात्र प्लांटच्या व्हेरियस पार्ट्समध्ये जसं फ्रूट्समध्ये, लीव्समध्ये किंवा स्टेममध्ये किंवा काही वेळेस रूट्समध्ये सुद्धा काय होतं हे जे फूड आहे तर ते स्टोअर करून ठेवलं जातं. वी कंज्यूम ऑल व्हेरियस प्लांट मटेरियल्स अँड ऑब्टेन डिफरंट न्यूट्रिएंट्स लाईक द कार्बोहायड्रेट, फॅट्स, प्रोटीन्स, विटॅमिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. आता आपण काय करतो बघा प्लांटचे हे डिफरंट जे काय पार्ट्स आहेत ज्याच्यामध्ये काय केले आहे फूड स्टोअर करून ठेवलेलं आहे. तर असे सगळे जे पार्ट्स आहेत तर ते आपण काय करतो ज्याच्यामध्ये हे फूड कंज्यूम करून ठेवलेलं आहे हे काय करतो आपण फूड जे आहे तर ते स्टोअर करून ठेवलेलं आहे. या प्रकारचे सगळे पार्ट जे आहेत तर ते आपण कंज्यूम करतो
आणि याच्यामधून आपल्याला काय होतं, वेगळ्या टाईपचे जे फूड न्यूट्रियंट्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल कार्बोहायड्रेट किंवा फॅट्स किंवा प्रोटीन्स वगैरे किंवा विटॅमिन्स, मिनरल्स वगैरे अशा सगळ्या प्रकारचे जे काही न्यूट्रियंट्स आहेत तर ते आपल्याला याच्यापासून मिळतात. विच फूड मटेरियल्स डू वी कंझ्युम टू ऑब्टेन द न्यूट्रियंट्स? तर कुठल्या कुठल्या प्रकारचे फूड मटेरियल्स आपण कंझ्युम करतो बघा. सो वी फॉर एक्झाम्पल बघा, वी ऑब्टेन द कार्बोहायड्रेट फ्रॉम द मिल्क, फ्रूट्स और द जेगरी, केन शुगर, व्हेजिटेबल्स, पोटॅटोज, स्वीट मीट्स अँड सिरियल्स. या सगळ्यांपासून काय मिळतं आपल्याला, कार्बोहायड्रेट्स मिळतात. तसं व्हीट, मेज, रागी, ज्वार, मिलेट, राईस एक्सेट्रा यांच्यापासून पण आपल्याला काय मिळतात, हे कार्बोहायड्रेट मिळतातच. वी गेट 4 किलो कॅलरी एनर्जी पर ग्रॅम ऑफ द कार्बोहायड्रेट. एका ग्रॅम कार्बोहायड्रेट पासून आपल्याला 4 किलो कॅलरी एवढी काय होते, आपल्याला एनर्जी प्रोड्यूस करू शकतो किंवा आपल्याला ही मिळते. लेट अस स्टडी द वेज बाय विच द एनर्जी ऑब्टेन. आता इथून आपल्याला ही एनर्जी प्रोडक्शनची प्रोसेस म्हणजे एनर्जी प्रोड्यूस कशा पद्धतीनं होते आपल्या बॉडीमध्ये याचा आपल्याला काय करायचं, स्टडी करायचं आहे. सो लेट अस स्टडी द वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी. सो you many players are seen consuming some foodstuffs during the breaks of the game. तर तुम्हाला माहिती असेल, जेव्हा प्लेयर्स जे आहेत तर ते खेळत असतात तर तेव्हा त्यांचा जो ब्रेक होतो, शॉर्ट ब्रेक्स होतात, तर तेव्हा ते काय करतात, काही ज्यूस वगैरे किंवा काही फूडस्टफ्स कंझ्युम करताना तुम्हाला दिसतात. तर ते असं का करतात, काय कारण असेल बघा याचं, की प्लेयर जे आहेत तर ते कंटिन्युअसली काय करत असतात, प्लेइंग म्हणजे खेळत असतात. तर याच्यामध्ये बरीचशी त्यांची जी एनर्जी जी आहे तर ती यूज केली जाते, युटिलाइज केली जाते. सो देअर बॉडी नीड्स एनर्जी किंवा ऑक्सिजन किंवा अदर जे काय न्यूट्रियंट्स असतील किंवा इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजे सॉल्ट्स वगैरे असतील, तर याची लेवल जी आहे तर त्यांच्या बॉडीमध्ये काय असते, कमी झालेली असते. तर ती पुन्हा त्याला काय करणे, मेंटेन करणे किंवा बॅलन्स करणे. तर याच्यासाठी काय केलं जातं, प्लेयर्स जे आहेत तर त्यांच्या ब्रेकमध्ये ते काय करतात, दे कंझ्युम सम फूडस्टफ्स. सो नाऊ वी यूज युअर ब्रेन पॉवर. वाय मे द प्लेयर्स कंझ्युमिंग ऑल दीज फूडस्टफ्स, हे आता आपण याचा आन्सर बघितलेला आहे. तर आता याच्यानंतर आपण बघूया की कशा प्रकारे ही एनर्जी प्रोडक्शनची जी प्रोसेस आहे तर ती ह्युमन बॉडीमध्ये कॅरी आउट केली जाते. सो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स अँड एनर्जी प्रोडक्शन. ऑब्झर्व अँड लेवल ऑफ द डायग्रॅम. तर तुम्ही ज्या डायग्रॅम जी आहे तर त्याचं ऑब्झर्वेशन तुम्ही करू शकता. ही जी डायग्रॅम आहे तर ती काय आहे, रेस्पिरेटरी सिस्टीमची डायग्रॅम आहे. याचं जे लेबलिंग आहे तर ते तुम्ही करू शकता. तर लेबल देण्यासाठी तुम्ही वेगळ्या इथं काय आहे बघा, लेबल्स कुठले कुठले लेबल्स आहेत बघा. इथं फर्स्ट जे आहे तर ते माउथ, फर्स्ट नोज आहे, माउथ आहे. त्याच्यानंतर विन पाईप आहे, ट्रॅकियाज, नंतर ब्रॉन्कीज आहेत, लंग्स आहेत, ॲल्व्हिओलर वगैरे अशा डिफरंट तुम्ही याला काय करू शकता, लेबल करू शकता. सो इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स रेस्पिरेशन ऑकर्स ॲट 2 लेवल ॲज बॉडी अँड सेल्युलर लेवल. तर हे पण तुम्ही 8th स्टँडर्डमध्ये हे तुम्ही रेस्पिरेशन ची प्रोसेस जी आहे तर ती तुम्ही स्टडी केलेली आहे. ॲक्च्युली रेस्पिरेशन जे आहे तर ते 2 लेवलमध्ये बॉडीमध्ये काय केलं जातं, ॲक्च्युली ही कॅरी आउट केली जाते. तर ते फर्स्ट लेवल आहे ॲट द बॉडी लेवल आणि सेकंड जे आहे तर ती सेल्युलर लेवल. ऑक्सिजन अँड द कार्बन डायऑक्साईड दॅट आर द गॅसेस विच आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द बॉडी अँड द सराउंडिंग इन केस ऑफ द रेस्पिरेशन ऑकरिंग इन द बॉडी लेवल. बॉडी लेवलच्या रेस्पिरेशनमध्ये काय होतं बघा, ऑक्सिजन किंवा कार्बन डायऑक्साईड जे आहे तर त्याचं एक्सचेंजिंग होतं आणि कुठून, सराउंडिंगपासून ते बॉडीमध्ये. ही जी प्रोसेस आहे रेस्पिरेशनमधली तर ही कुठे होते, ही बॉडी लेवलच्या रेस्पिरेशनमध्ये होते, या स्टेजला होते. आणि इन केस ऑफ द रेस्पिरेशन ऑफ द सेल्युलर लेवल, आता सेल्युलर लेवलमध्ये काय होतं बघा, फूडस्टफ्स दॅट आर ऑक्सिडाइज्ड आयदर विथ और विदाउट हेल्प ऑफ द ऑक्सिजन.
सेल्युलर लेवलचे जे रेस्पिरेशन आहे तर त्याच्यामध्ये ॲक्च्युली काय होतं, ऑक्सिडेशनची प्रोसेस होते. ऑक्सिडेशन कशाचं होतं, तर जे फूड स्टफ्स जे आहेत म्हणजे जे सिंपल सबस्टन्सेस सेलपर्यंत आलेले असतात तर त्याचं काय होतं, ऑक्सिडेशन हे काय होतं सेल्युलर लेवलला. अशा पद्धतीनं आपल्या बॉडीमध्ये 2 डिफरंट स्टेजेसमध्ये काय होतं, ही रेस्पिरेशनची जी आहे प्रोसेस कंप्लीट केली जाऊ शकते. So there are some questions. Can you tell the answers of these questions? The first question is, how many atoms of carbon, hydrogen and oxygen that are respectively present in a molecule of glucose? म्हणजे ग्लुकोजच्या मॉलिक्यूलमध्ये कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन याचे किती ॲटम्स प्रेझेंट असतात असा हा काय क्वेश्चन आहे. तर कार्बनचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, ग्लुकोजचा मॉलिक्युलर जो फॉर्म्युला आहे तर तो काय आहे C6H12O6. म्हणजे याच्यामध्ये कार्बन हे 6 ॲटम्स असतात, हायड्रोजन 12 ॲटम्स आणि ऑक्सिजनचे काय आहेत 6 एवढे काय असतात ॲटम्स प्रेझेंट असतात ग्लुकोज मॉलिक्यूलमध्ये. आता सेकंड क्वेश्चन बघा इथे, विच टाईप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेझेंट बिटवीन ऑल दीज ॲटम्स. या सगळ्या ॲटम्समध्ये कुठल्या प्रकारचा कोव्हलंट बॉन्ड प्रेझेंट असतो असा हा काय आहे क्वेश्चन आहे. तर ग्लुकोजमध्ये असणारे जे कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हे जे एलिमेंट्स आहेत तर त्याच्यामध्ये कोव्हलंट बॉन्ड काय असतो प्रेझेंट असतो. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री व्हॉट हॅपन्स ॲक्च्युअली when molecule is oxidized. So when molecule is oxidized, the glucose that gains the oxygen atoms or it loses electrons. आता जेव्हा एखाद्या ऑक्सिडेशनची प्रोसेस होते तर तेव्हा ॲक्च्युली काय होतं, तर ऑक्सिजन काय होतो ॲड होतो किंवा त्याच्यामधनं इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत तर ते काय होतात लूज होतात. सो सी अबाउट दिस आता इथे जेव्हा एनर्जी प्रोडक्शनची प्रोसेस होत असते तर ॲक्च्युली तिथं काय होतं हे पहा. एनर्जी प्रोडक्शनची जेव्हा प्रोसेस होते तर तेव्हा ॲक्च्युली काय होतं तर हे आपण पाहूया. कार्बोहायड्रेट्स ऑफ द फूड दॅट वी कंज्यूम एव्हरी डे दॅट आर मेनली युटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी अँड विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर डेली युजेस, डेली नीड. तर जे काय आपण कार्बोहायड्रेट्स काय करतो आपल्या फूडमधून आपण काय करतो कंज्यूम करतो तर ॲक्च्युली त्याचा यूज जो आहे तर तो एनर्जी प्रोडक्शनसाठी होतो आणि ही जी एनर्जी आहे तर ती आपल्या डेली जे वर्क असतात किंवा ॲक्टिव्हिटीज असतात तर त्याच्यासाठी वापरली जाते. सो धिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ATPs. एनर्जी प्रोडक्शन जे होत असते तर ती ATPच्या फॉर्ममध्ये ही एनर्जी प्रोडक्शन होत असतं. ATP मीन्स ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट. फॉर धिस पर्पज आता हे जे ATPs तयार होत असतात त्याच्यासाठी ग्लुकोज, सो दॅट इज अ टाईप ऑफ कार्बोहायड्रेट दॅट इज ऑक्सिडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन द सेल. सो धिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ सेल्युलर रेस्पिरेशन. तर ह्या एनर्जी प्रोडक्शनमध्ये ग्लुकोज हा जो एक मॉलिक्यूल आहे सो दॅट इज अ सिम्पल फॉर्म ऑफ द कार्बोहायड्रेट. तर या ग्लुकोजचं काय होतं स्टेप बाय स्टेप वाईज काय होतं ऑक्सिडेशन होतं आणि मग काय होतं एनर्जी प्रोडक्शन होत असतं. सो धिस प्रोसेस ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम द ग्लुकोज मॉलिक्यूल दॅट इज कॉल्ड एज अ सेल्युलर रेस्पिरेशन. सो धिस सेल्युलर रेस्पिरेशन ऑकर्स अमंग द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बाय 2 मेथड्स. आता ही जी सेल्युलर रेस्पिरेशनची जी प्रोसेस आहे तर ती ऑर्गॅनिझममध्ये 2 वेगवेगळ्या मेथड्सनी काय केली जाते कंप्लीट केली जाते. दीज 2 मेथड्स आर, तर या 2 मेथड ज्या आहेत तर त्या काय आहेत ॲरोबिक रेस्पिरेशन. सो धिस ॲरोबिक रेस्पिरेशन सो दॅट इन दॅट प्रोसेस ऑक्सिजन इज गेट इन्व्हॉल्वड अँड सेकंड मेथड इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो हिअर इन दिस प्रोसेस ऑक्सिजन इज नॉट इन्व्हॉल्वड. म्हणजे ऑक्सिजनच्या ॲब्सेन्समध्ये सुद्धा काय होते ही प्रोसेस जी आहे तर ती ऑक्सिडेशनची प्रोसेस कॅरी आउट केली जाते. सो दीज 2 आर द मेथड्स बाय विच एनर्जी प्रोडक्शन इज और द सेल्युलर रेस्पिरेशन ऑकर्स.
So in aerobic respiration, glucose is oxidized in 3 different steps. आता आपण बघूया की एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन कोणकोणत्या स्टेप ने कंप्लीट केलं जाते हे आपण आता पाहूया. सो देर आर 3 डिफरंट स्टेप्स बाय विच ग्लुकोज गेट ऑक्सिडाइज्ड इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्ये ही काय होते प्रोसेस कंप्लीट केली जाते. सो इन दॅट फर्स्ट स्टेप इज ग्लायकोलिसिस. तर या 3 स्टेपमधली पहिली स्टेप जी आहे तर ती आहे ग्लायकोलिसिसची. So glycolysis, in this process of glycolysis, that process occurs in the cytoplasm. ही जी प्रोसेस आहे तर ती सेलमध्ये असणाऱ्या सायटोप्लाझम जे आहे तर त्या सायटोप्लाझममध्ये ही जी प्रोसेस आहे तर ती काय होते कंप्लीट केली जाते. सो अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लुकोज इज ऑक्सिडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप इन this process and 2 molecules of each, that is the pyruvic acid, is formed. तर इथं काय होतं बघा पायरुविक ॲसिड त्याच्यानंतर ATP, एक ATP, NADH आणि वॉटर काय होतं फॉर्म होतो. म्हणजे एका ग्लुकोज जो आहे तर इथं एक ग्लुकोज जो आहे जो 6 कार्बन ॲटम जो आहे तर तो काय होतो या ग्लायकोलिसिसच्या प्रोसेसमध्ये त्याचं ऑक्सिडेशन होतं आणि 2 जे मॉलिक्युल्स आहेत तर ते पायरुविक ॲसिडचे तयार होतात. त्याचप्रमाणे 2 ATP तयार होतात, 2 NADH2 आणि 2 वॉटर मॉलिक्युल्स तयार होत असतात. सो हिअर अशा पद्धतीने ही ग्लायकोलिसिस जी आहे तर ती सायटोप्लाझममध्ये काय होते ही कंप्लीट केली जाते. सो मॉलिक्युल्स ऑफ पायरुविक ॲसिड दॅट इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस, that is converted into the molecule of acetyl coenzyme. 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of carbon dioxide are released during this process. आता इथं काय होतं बघा हे जे पायरुविक ॲसिड तयार झालं असतं ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन होऊन तर हे पायरुविक ॲसिड जे आहे तर त्या पायरुविक ॲसिडचं ॲसिटिल कोएन्झाइममध्ये काय होतं कन्व्हर्जन होतं आणि म्हणजे एका ग्लुकोजपासून 2 पायरुविक ॲसिड तयार झाले आहेत आणि ते दोन्ही पण पायरुविक ॲसिड जे आहेत तर ते काय होतं त्याचं कन्व्हर्जन होतं आणि 2 काय होतात ॲसिटिल कोएन्झाइम काय होतात तयार होत असतात. याप्रमाणे 2 मॉलिक्युल्स जे आहेत तर ते NADH2चे, 2 मॉलिक्युल जे आहेत तर ते कार्बन डायऑक्साईडचे इथं काय होतात रिलीज केले जातात. या सेकंड स्टेप जी आहे तर ती आहे ट्राय कार्बोक्सिलिक ॲसिड सायकल, ज्याला TCA सायकल असं याला शॉर्टमध्ये म्हटलं जाऊ शकतं. तर इथं बोथ मॉलिक्युल्स ऑफ म्हणजे पायरुविक ॲसिड जे तयार झाले असतात 2 पायरुविक ॲसिड त्याचं कन्व्हर्जन ॲसिटिल कोएन्झाइममध्ये झालेलं आहे. तर हे ॲसिटिल कोएन्झाइम जे आहे तर या स्टेपमध्ये मायटोकॉन्ड्रियामध्ये काय होतं एंटर होतं. तर इथं हा मायटोकॉन्ड्रियामध्ये गेल्यानंतर सायक्लिक चेन रिॲक्शन्स होत असतात याच्यामध्ये and that are called as a tricarboxylic acid cycle. तर मायटोकॉन्ड्रियामध्ये आता काय होते ही प्रोसेस कंप्लीट केली जाते. म्हणजे ग्लुकोजपासून ॲसिटिल कोएन्झाइम तयार होण्याची जी प्रोसेस आहे तर ती सायटोप्लाझममध्ये होते आणि हे जे ॲसिटिल कोएन्झाइम जे आहे तर ते आता काय होतं मायटोकॉन्ड्रियामध्ये एंटर होतं. मायटोकॉन्ड्रियामध्ये सायक्लिक रिॲक्शन्स होतात, डिफरंट काय होतात रिॲक्शन्स होतात आणि या ॲसिटिल कोएन्झाइम काय होतं फर्दर ऑक्सिडेशन होतं. आता ही सायक्लिक जी चेन आहे यालाच काय म्हटलं जातं ट्राय कार्बोक्सिलिक ॲसिड सायकल असं म्हटलं जातं. ॲसिटिल पार्ट ऑफ द ॲसिटिल कोएन्झाइम इट इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज्ड. ॲसिटिल कोएन्झाइम मधला जो ॲसिटिलचा जो पार्ट आहे तर त्याचं काय होतं कम्प्लीट ऑक्सिडेशन होतं थ्रू द सायक्लिक प्रोसेसेस अँड देर आर molecules of carbon dioxide, carbon dioxide, water, NADH2, FADH2 that are derived. आणि या सगळ्या प्रोसेसमधून काय होतं कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतो, त्याच्यानंतर NADH2, FADH2 आणि जे वॉटर जे मॉलिक्यूल आहे तर हे काय होतं तयार होत असतं. आता याच्यानंतर आपण बघूया थर्ड स्टेप बघूया आपण इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन्स. ही काय आहे थर्ड स्टेप आहे. आता हे जे मॉलिक्युल्स आहेत NADH2 आणि FADH2 सो दॅट दे आर फॉर्म्ड ड्युरिंग ऑल प्रोसेसेस अबाव प्रोसेसेस. म्हणजे आपण
आतापर्यंत ज्या स्टेप्स बघितल्या त्याच्यामध्ये तयार होणारे जे NADH2 आणि FADH2 हे जे मॉलिक्युल्स आहेत, सो दीज आर पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन. आता हे जे NADH2 FADH2 जे आहे तर ते इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर जे होतं तर त्या चेन रिॲक्शनमध्ये काय होतात, पार्टिसिपेट होतात आणि त्याच्यामुळे ड्यू टू दॅट 3 molecules of ATPs are obtained from each NADH2. एका NADH2 पासून काय होतं 3 ATPs तयार होत असतात. हे DH2 molecule also converted into ATPs. So beside these ATPs, water molecule also formed in this reaction. तर या रिॲक्शन मध्ये या ATPच्या ऐवजी वॉटर मॉलिक्यूल पण इथं काय होतो या चेन रिॲक्शन मध्ये तयार होत असतो. सो दिस इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन इज ऑपरेटेड इन द मायटोकॉन्ड्रिया ओनली. तर ह्या मायटोकॉन्ड्रियामध्ये ही जी रिॲक्शन आहे तर ती काय होते, कंप्लीट केली जाते. सो दस मॉलिक्यूल ऑफ ग्लुकोज इज कम्प्लिटली ऑक्सिडाइज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन and molecules of carbon dioxide, water that are produced along with this energy. इथं ही जे ऑक्सिडेशनची प्रोसेस आहे म्हणजे ही एरोबिक रेस्पिरेशन हे जे आहे म्हणजे ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशनची जी प्रोसेस आहे याच्यामध्ये ग्लुकोज हा कम्प्लिटली काय होतो, ऑक्सिडाइज होतो आणि याच्यापासून 38 एवढ्या ATPs काय होतात, कम्प्लिटली तयार होत असतात. आता या ATP शिवाय म्हणजे या एनर्जी शिवाय आणखी वॉटर आणि कार्बन डायऑक्साईड हे बाय प्रोडक्ट्स सुद्धा काय होतात त्याच्यामध्ये तयार होतात. इथं आता हे नेहमी लक्षात ठेवा तुम्ही, NADH2 म्हणजेच निकोटामाइड ॲडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड असं कायचं लॉंग फॉर्म आहे आणि FADH2 म्हणजे फ्लेविन ॲडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड असं काय याचा लॉंग फॉर्म आहे. These ATP molecules are called as the energy currency of the cell. Why it is called as the energy currency of the cell? So ATP, long form of this ATP is adenosine triphosphate. So this is the energy rich molecule and energy is stored in the bonds by which phosphate group are attached to each other. आता इथे ATP मध्ये ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट म्हणजे 3 फॉस्फेट जे आहेत तर ते काय होतात एकमेकांना बॉन्डनी अटॅच्ड असतात किंवा जॉईंट झालेले असतात. तर ही काय आहे, हे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल आहे. सो दीज मॉलिक्यूल्स आर स्टोर्ड इन द सेल्स ॲज पर नीड. ही सेलमध्ये हे जे ATP आहेत तर ते काय केलं जातं, स्टोअर केले जातात आणि जशी गरज आहे तर तसे काय असतात त्याचा वापर केला जातो. केमिकली ATP इज ट्रायफॉस्फेट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम द ॲडेनोसिन रायबोन्यूक्लियोसाइड. तर ॲक्च्युली केमिकली आपण याचं जर स्ट्रक्चर बघितलं तर हे ATPs काय आहेत, तर ATPs काय आहेत, दिस इज द ट्रायफॉस्फेट मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम ॲडेनोसिन रायबोन्यूक्लियोसाइड. ATPs मध्ये नायट्रोजनस कंपाऊंड आहे ॲडेनिन, त्याच्यानंतर पेंटोज शुगर असतं, रायबोज आणि 3 फॉस्फेट ग्रुप्स प्रेझेंट असतात. सो ॲज पर नीड this energy is derived by breaking of the phosphate bond of the ATP. Hence ATP is called as the energy currency of the cell. आता जशी गरज असते तर तसं काय केलं जातं, हे जे ट्रायफॉस्फेट आहेत तर त्याच्यामधले जे बॉन्ड्स जे आहेत तर हे जे बॉन्ड आहेत फॉस्फेट बॉन्ड तर ते काय केलं जातं, ब्रेक केलं जातं. तर ह्या एक त्याच्यामधला बॉन्ड ब्रेक झाला तर याच्यामध्ये 2 बॉन्ड्स काय होतात, शिल्लक राहिलेलं असतात म्हणजे 2 फॉस्फेट मॉलिक्युल्स. तर त्याचं मग ATPचं ADP मध्ये म्हणजे ॲडेनोसिन डायफॉस्फेटमध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होतं. या प्रोसेसमध्ये एनर्जी काय होते, रिलीज केली जाते जी यूज केली जाते ॲज पर नीड. त्याच्यानंतर पुन्हा आणखीन जर गरज लागली तर पुन्हा काय केलं जातं, जे 2 फॉस्फेट मॉलिक्युल्स आहेत तर त्याच्यामधला जो बॉन्ड आहे तर तो ब्रेक केला जातो आणि याचं ADPचं AMP मध्ये म्हणजे ॲडेनोसिन मोनोफॉस्फेटमध्ये काय होतं, याचं कन्व्हर्जन होतं. तर अशा पद्धतीने या प्रोसेसमध्ये पण काय होतं, एनर्जी रिलीज केली जाते जी युटिलाइज केली जाते. तर म्हणून या ATPsला काय म्हटलं जातं, एनर्जी करन्सी असं म्हटलं जातं.
आता बघा, जेव्हा समजा जर इफ देर इज अ इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ कार्बोहायड्रेट्स आर प्रेझेंट इन द बॉडी ड्यू टू द exceptional conditions like the fasting and hunger, then lipids and proteins that are used for the energy production. आता समजा काही वेळेस उपवासामुळं किंवा खूप भूक लागली असेल तर अशा वेळेस काय केलं तर कार्बोहायड्रेट्स जर इनसफिशियंट अमाऊंटमध्ये प्रेझेंट असते बॉडीमध्ये तर तेव्हा अशा वेळेस लिपिड्स आणि किंवा प्रोटीन्सचा एनर्जी प्रोडक्शनसाठी यूज केला जातो. इन केस ऑफ लिपिड्स they are converted into fatty acids whereas proteins are converted into amino acids. मग इथं ग्लुकोज जसं पायरुव्हिक ॲसिडमध्ये कन्वर्जन होतं तर तसं इथं लिपिड्स जेव्हा वापरले जातात तर तेव्हा लिपिड्सचं फॅटी ॲसिडमध्ये कन्वर्जन होतं ॲज अ सिम्पल सबस्टन्स म्हणून, आणि त्याच्यानंतर जे प्रोटीन्स आहेत तर त्याचं अमायनो ॲसिडमध्ये कन्वर्जन होतं. त्याच्यानंतर याचं कन्वर्जन ॲसिटिल कोएन्झाइममध्ये होतं आणि energy obtained होते. So this energy obtained through the complete oxidation of the acetyl coenzyme, and this process of the Krebs cycle in the mitochondria. म्हणजे जी आपण मगाशी TCA सायकल बघितलो, सो दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्रेब्स सायकल. तर या क्रेब्स सायकलच्या प्रोसेसमधून म्हणजेच या TCA सायकलच्या प्रोसेस थ्रू काय केलं तर या ॲसिटिल कोएन्झाइमचं कम्प्लिटली ऑक्सिडेशन होतं आणि एनर्जी जी आहे तर ती स्टोअर करून ठेवली जाते बॉडीमध्ये. आता इथं ज्या स्टेप्स आहेत तर त्या तुम्ही काय करायच्या लिहून काढायच्या आहेत. त्याच्यामधल्या प्रोसेस काय करायच्या आहेत तुम्ही लिहून काढायचे आहे. त्याच्यानंतर मायटोकॉन्ड्रियाची जी काय डायग्राम आहे तर ती पण काय करायची काढायची आहे. हा एक्सरसाइज